जय जगन्नाथ। मोर नुआ आध्यात्मिक ओडिया चैनल ओडियाणीଙ୍କ श्रद्धारे आपण मानकु स्वागत। आज आमे जानिबा जे ठाकुर घरे किपरि पूजा करे जाए और केउ केउ जिनिस आमे ठाकुर घरे रखिबानी जहा द्वारा कि हमर पूजा सफल होई न थाए। साधारणतः समस्ते प्रतिदिन ठाकुर पूजा करिथांती। प्रत्येक घरे ठाकुर अवस्थान करती। समस्ते सकाळू ठाकुर को पूजा करती। गृहकर्ता माने ठाकुर पूजा करी घर बाहरती निज कर्म क्षेत्र को। आ गृहिणी माने घरे पूरा नियम रे ही ठाकुर पूजा करिथांती। किंतु केते थर देखा जाइछि जे आम द्वारा करा जाउथबा पूजार फल मिली न थाए किंबा आमे कोनोसी मानसिक रखी पूजा करिथाउ किंतु ताहा पूर्ण होई न थाए। यार कारण कौन होई पारे? आपनको पूजा रे कोनोसी असुविधा रहुछि नहले कोनोसी वास्तु दोष रहुछि जहा जोगु आपनकर पूजाटी सफल हेई पारु नाही। पूजा स्थान हेउ बा पूजा घर हेउ ताहा घरर केउ पटे हबा उचित एवं केतेटा जिनिस जहा भी ठाकुर घरे रखिबा अनुचित, एही सबु कारण जदि आमे जानि परिबा तेबे निश्चय आम पूजा सफल हेबो। वास्तु हिसाब रे जदि आमे पूजा करूछु तेबे पूजा घर हेउ बा पूजा स्थान हेउ घरर ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व कोण रे हेबा उचित। केबे भी पूजा घर किंबा पूजा स्थान दक्षिण पश्चिम कोण रे करिबेनी, नहले या द्वारा मन रे चंचल होइथाए, मन नकारात्मक भावना आसीथाए, मन अशांत होइथाए, पूजा रे मन लागेनी। किंतु जदि आपण ठाकुर घरटी उत्तर पूर्व कोण रे करूचंती तेबे निश्चय आपनको पूजा सफल होइथाए। एते गुड़िए वास्तुशास्त्र नियम रही जहाँ जदि आमे मानिकी पूजा करिबा तेबे निश्चय आम पूजा सफल हेबो, आमर सबु मानसिक मध्य पूर्ण हेबो। प्रथमतः गोटिए भगवान कर गोटिए मूर्ति रखिबा उचित। गोटिए रु अधिका मूर्ति रखिबा उचित नुहे। जेमिति कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा ताकर गोटिए गोटिए मूर्ति रखिबा। एमिति कि आमे बुली गले गोटे नहीं आसिले, आउ गोटे जगह को गले, पुरी गले नहीं आसिले, एमिति नहीं। जहाँ भी आपण पूजा करूचंती गोटिए ठाकुरंकर गोटिए मूर्ति, जेमिति शिव ठाकुर होंतु कि माँ लक्ष्मी होंतु, समस्तंकर गोटिए गोटिए मूर्ति किंबा फोटो रखी पूजा करिबा। गोटे रु अधिक मूर्ति किंबा फोटो केबे भी रखिबा उचित नुहे। भगवान गणेशंकर 3टी मूर्ति केबे भी घरे रखिबे नहीं। केवल घरे माने ठाकुर घरे नुहे, पूरा घरे ही केवल 3टी मूर्ति केबे भी रखिबा उचित नुहे। जदि आपन पाखरे 2टी अछि ताले सेटा बहुत हे गला। आपण गोटे ठाकुर घरे पूजा करिवे और अन्यटी को बाहर रखि परिवे, किंतु ताठू अधिका माने 3टी मूर्ति केबे भी गणेशंकर रखिबा उचित नुहे। एमिति तो आमे गणेशंकु विघ्न विनाशक कहते, सब विघ्न दूर करती। किंतु जदि आमे 3टी मूर्ति रखुचु तेबे देखिबे आपणकर कौनसी कार्य सफल होई न थाए, सब कार्य अटकी जाई थाए, माने विघ्न ही सृष्टि होई थाए। तेणु एथिप्रति निश्चय दृष्टि देबे। वास्तु हिसाब रे ठाकुर घरे केबे भी भांगी जाइतिबा किंबा बहुत पुराना फोटो, जो फोटो की भलरे दिसु न थाए, बहुत पुराना हो जाई थाए, सेही परी मूर्ति किंबा फोटो केबे भी पूजा करिबा उचित नुहे। यह मन भितर गोटे नकारात्मक चिंताधारा आनी थाए। आ कोनोसी पूजा सामग्री भी जदि भांगी जाइछि कि कोउटी कोन खंडिया हे जाइछि तो तेबे ताकू भी केबे ठाकुर घरे रखिबेनी, एटा भी अनुचित। जहाँ ठाकुर घरे पूजा सामग्री रखिबे ताहा भल थिबा दरकार। और जदि भांगी गला ताल ताकू फोपाड़ी देबे, किंतु ठाकुर पूजा केबे भी ताकू माने प्रयोग करिबेनी, सेटा नकारात्मक भावना आनी थाए। पूजा कला समय रे सबु बेले उत्तर पूर्व दिगरे ही पूजा करिवे। यह द्वारा पूजल सफल होई थाए। दक्षिण पश्चिम किंबा पश्चिम दिगरे केबे भी पूजा करिवे नाही। यह द्वारा पूजा केबे भी सफल होई न थाए। ठाकुर घर भितर 2टी शंख केबे भी एका संगे रखिबेनी। जदि आपण पाखरे 2टी शंख अछि आ गोटे आपण स्थापना करिकि पूजा करूचंती आ गोटे आपण बजाउचंती, ताहले आपण जोटा स्थापना करी पूजा करूचंती सेटा ठाकुर घरे रखिबे, किंतु जोटा को बजाउचंती ताकू अलग जगह रे रखिबे। किंतु 2टी शंख को केबे भी एका संगे पाखरे रखिबे नाही। ठाकुर घर निकट रे केबे भी शौचालय बनैबे नाही। यह बहुत नकारात्मक भावना सृष्टि करिथाए। तेणु यह पई निश्चय दृष्टि देबे जे ठाकुर घर निकट रे केबे भी शौचालय रहिबा उचित नुहे। ठाकुर घरे केबे भी बड़ बड़ मूर्ति किंबा फोटो रखिबा उचित नुहे। जेउ भी फोटो मूर्ति रखिबे ता 4 रु 5 इंच भितरे हेबा दरकार, ताठू अधिका बड़ फोटो रखा जाए नहीं। आउ जदि आपण शिवलिंग रखुचंती तेबे ताहा आम बुढ़ा आंगुली हिसाब रे माने अर्थात 2 इंच भितरे ही हेबा उचित।
ଠାକୁର ଘରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଠାକୁର ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ମନର, ହସୁଥିବା ଠାକୁର ଯେମିତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଫଟୋ ଆଣିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗିବ ଠାକୁର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଫଟୋ ରଖିବେ। କେତେକ ଫଟୋରେ ଠାକୁର ଉପରକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତଳକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ତ ସେହିପରି ଫଟୋ କେବେ ଆଣିବେନି। ଏମିତିକା ଫଟୋ ଆଣିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଠାକୁର ମୋତେ ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୂଜାଟା ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେହିପରି ହିଁ ଠାକୁର ଆଣିବେ। ଉଗ୍ର ରୂପର ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ କେବେ ବି ଠାକୁର ଘରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏଟା ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ କି ଫଟୋ ବି ଛୋଟ ରଖିବେ, ଆଉ ବସିଥିବା ମୁଦ୍ରାରେ ହିଁ ଫଟୋଟି ରଖିବେ। କେବେ ଛିଡ଼ା ହେବା ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଘରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ମା ପଦ୍ମା ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ। ଛିଡ଼ା ହେବା ମୂର୍ତ୍ତି ମାଙ୍କର କେବେ ବି ରଖିବେନି, କାରଣ ମା ଚଞ୍ଚଳା, ମା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କର ବସିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ତାକୁ ପୂଜା କରିବେ। କେବେ ବି ଭୁଲରେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବେଡ଼ରୁମ୍ ହଉ କିମ୍ବା କେତେଜଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ରଖନ୍ତି, ଏମିତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଘର ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ, ବିମାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁଠିକି ପୂଜା କଲେ ମନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗିଥିବ, ମନଟି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ, ସେହିପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍, ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ ବାସି ଫୁଲ ବାହାରିଥାଏ, ମାନେ ଆଗ ଦିନର ଯେଉଁ ଫୁଲ, କେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ଆଗ ଦିନର ବାହାର କରି ନୂଆ ଦେଉ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବାସି ଫୁଲ ତାକୁ କେବେ ବି ଠାକୁର ଘରେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେନି। ପୂଜା ସରିଲା ମାତ୍ରକେ ସେଇ ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର ସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘରେ କେବେ ବି ବାସି ଫୁଲ ରଖନ୍ତିନି, ନହେଲେ ଏଇଟା ମନରେ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆଣିଥାଏ, ମନ ଅଶାନ୍ତି କରିଥାଏ, ମନରେ ଗୋଟେ ପୂଜାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରି ଲାଗିନଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଆଉ ଭୋଗ ଦେଲାବେଳେ ବି ଆପଣ ଯଦି କଦଳୀର ଚୋପା ହେଲା କିମ୍ବା ଆପୁଲ ଛଡ଼େଇଲେ ତାର ଚୋପା ହେଲା, ସେକୁ ବି କେବେ ଠାକୁର ଘରେ ପକାଇବେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆପଣ ବାହାରେ ପକାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘରେ ସବୁବେଳେ ସଫା ଆଉ ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ, ପୂଜା କରିବାରେ ଗୋଟେ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଠାକୁର ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ। ଶନି ଭଗବାନ କିମ୍ବା ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଫଟୋ କେବେ ବି ଠାକୁର ଘରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘରେ ୟାଙ୍କୁ କେବେ ବି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ବି କେବେ ବି ଠାକୁର ଘରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଫଟୋ ଯଦି ଆପଣ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇବେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘରେ କେବେ ବି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଘରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ତୁଳସୀ ଦେଇଥାଉ। ତାଙ୍କ ପୂଜା ବିନା ତୁଳସୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି, ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଲାଗି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ବାରରେ ତୋଳନ୍ତିନି, କିଛି ଦିନ ଅଛି ତୋଳନ୍ତିନି, ଆଗରୁ ତୋଳିକି ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ତୁଳସୀ ବିନା କେବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ନଜର ଦେବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି। ଶାଳଗ୍ରାମ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ନିୟମରେ ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ପୂଜା କରିବେ। କାହିଁକିନା ଶାଳଗ୍ରାମ ରହିଲେ ସେଠି କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ନିୟମରେ ପୂଜା ହେବା କଥା, ଯେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା କଲେ ଆଉ କାଲି ଯଦି ନ କରିବା, ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବେନି। ତ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ନିୟମରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଇବେ। ଠାକୁର ଘରେ ଆମେ ଡିଆସିଲ୍ କି ଲାଇଟର ରଖିଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦୀପ ଆଉ ଧୂପ ଜଳେଇଥାଉ, ଯେଉଁଟା ଅଗ୍ନି ଆସିଥାଏ ତା ଦେହରୁ। ଆଉ କେତେକ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଯେପରି ଛୁରୀ, ଫଳ କାଟିବା ପାଇଁ, ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଦା ରଖିଥାଉ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁର ଘରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘରେ ଏକୁ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକୁ ଠାକୁର ଘର ବାହାରେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ସୁବିଧାରେ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଜାତ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଧାରୁଆ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଛି ବି ଠାକୁର ଘରେ କେବେ ବି ରଖାଯାଏ ନାହିଁ।
ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରହିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ କେବେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ରଖିବେନି। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ସବୁବେଳେ ଚାନ୍ଦି କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ମାନେ ଲୋଟା ହଉ କିମ୍ବା ତାଟିଆ ହଉ କେଉଁଥିରେ ବି ରଖାଯାଏ, ପିତ୍ତଳ ବାସନରେ ରଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ କେବେ ବି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖିବେନି। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଘର ଶୁଦ୍ଧି କରିବାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କାମ ଆସିଥାଏ, ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କାମ ଆସିଥାଏ। ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିବାର ନିୟମ ହେଉଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାନ୍ଦି କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ବାସନରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଠାକୁର ପୂଜା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସମୟ ତା ପାଇଁ କରିବା, ସେହି ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବିକି ସ୍ନାନ କରାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଉଛୁ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସମୟ ରଖିବା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୂଜାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଟାଇମ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଏହିପରି ସବୁ ନିୟମ ମାନିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆମେ କଲେ ଠାକୁର ପୂଜା ସଫଳ ହୁଏନି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା, ଠାକୁର ଘରୁ କାଢ଼ିଦେବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପୂଜା ସଫଳ ହେବ, ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷଟି ରହିଯାଉଛି ଠାକୁର ଘରେ, ସେ ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।